राहुल गांधी ने वोट चोरी पर इलेक्शन कमीशन के साथ झगड़े का जवाब दिया। ISRCP की रियासती खवातीन की वर्किंग सदर SV विजय मनोहरी ने कहा कि रियासती हुकूमत ने एक बार फिर रियासत की आवाम को वादे करके धोखा दिया है। फहरिस्त राय दहिंदगान की खुसूसी नजरसानी, SIR इंतखाबी जमहूरियत के लिए खतरा, CPM। स्मार्ट मीटर के इस्तेमाल से आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, अलगड्डा JSA कायदीन। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। राहुल गांधी ने आज जुमे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तबसरों का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी और पोल पैनल के दरमियान मिली भगत से इंतखाबात में बड़े मुजरिमाना धोखाधड़ी के धमाके खेज दावे करने के एक दिन बाद इलेक्शन कमीशन मुझसे बयान हल्फी का मुतालबा करता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मुझे हलफ उठाना चाहिए, जबकि मैं पहले ही पार्लियामेंट में आइन का हलफ ले चुका हूं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की, संविधान की रक्षा की थी। ये जो किताब है इसमें भारत की हजारों साल की विचारधारा है। ये नए वोटर आए, वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। हमारे गठबंधन के वोट कम नहीं हुए, जितने हमें लोकसभा में मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले, और सारे के सारे जो वोटर बढ़ाए गए वो बीजेपी के खाते में गए। हमने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। कर्नाटक में हमारी जो सर्वेस थी, हमारी जो पोलिंग थी, हमें 15 या 16 सीट दे रही थी। हमारी पोलिंग के मुताबिक 16 सीटों में हम आगे थे, हमें जीतना था और हम जीते 9 में। तो हमने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सचमुच हम ये सीटें हारे थे? चुनाव आयोग से हम वोटर लिस्ट मांगते थे, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की मांगते थे, वो मना कर देते। वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने नहीं दी और फिर कानून बदल दिया और फिर कहा कि 45 दिन के अंदर, 45 दिन के बाद वीडियोग्राफी को रद्द खत्म कर देना चाहिए। 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे, कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। बिहार में मरकजी इलेक्शन कमीशन के जरिए राय दहिंदों की खुसूसी नजरसानी इंतखाबी पार्लिमानी जमहूरियत के लिए एक संगीन खतरा है। इसमें ऐसी दफात शामिल हैं जो शहरियों के वोट के हक पर सवालिया निशान लगाएंगी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिसे आजादाना तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन ये वजीर दाखिला के हुक्म पर वोटर लिस्टों को तब्दील करने और लाखों लोगों को वोट देने के हक से महरूम करने और बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहा है। बिहार में इस खुसूसी जांच का मकसद, जहां 2 माह में इंतखाबात होने वाले हैं, न सिर्फ उस रियासत में NDA इत्तेहाद की ताकत को बरकरार रखना है, बल्कि ये बीजेपी और RSS के फिरका वाराना एजेंडे के निफाज में एक अहम पेशरफ्त है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा। मरकजी बीजेपी हुकूमत शहरियत तरमीमी एक्ट CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC कवानीन को नाफिज करने के लिए तैयार है, जिन्हें कुछ साल पहले मुल्क भर के लोगों ने NIR के नाम पर जल्दबाजी में मुस्तरद कर दिया था। इसके लिए उसने मरकजी इलेक्शन कमीशन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। CPM के जिला सेक्रेटरी T रमेश कुमार और जिला सेक्रेटरी A नागराजू ने लोगों से SIR की मुखालिफत करने का मुतालबा किया है, जिसे बीजेपी के फिरका वाराना एजेंडे के एक हिस्से के तौर पर लागू किया जा रहा है।
ఈసారి రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము కనుమరుగయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఏ విధంగానైనా ఈసీని అడ్డు పెట్టుకొని దొంగ ఓట్లు ఎక్కించి ఎవరైతే అనుకూలంగా లేరో వారి ఓట్లను తొలగించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈసీకి దిశానిర్దేశం చేయడం ద్వారా ఈ రోజు 65 లక్షల ఓట్లు అయినా దొంగ ఓట్లు ఎక్కించారని చెప్పేసి సాక్షాత్ ప్రతిపక్ష సభ్యులందరూ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అయినా కూడా ఈ రోజు ఈసీ నియంతృత్వము వహించడం చాలా దుర్మార్గము. దీన్ని వెంటనే వ్యతిరేకిస్తున్నాము. గతంలో ఎన్పీఆర్, ఎన్ఆర్సీ, సిఏలను వ్యతిరేకించి దేశవ్యాప్తంగా అనేక రూపాల్లో ప్రజలంతా ఆందోళనలో పాల్గొంటే దాన్ని కొంతమేరకు చట్టమరిగిమ చేయడం జరిగింది. దాన్ని మళ్ళీ తెరపైకి తీసుకొచ్చేలాగున భారతీయులందరూ మేము భారతీయులము అనేటువంటి నిరూపించుకోవాల్సినటువంటి దుస్థితి ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము తీసుకురావడం అనేటువంటి చాలా దుర్మార్గము. ఇప్పటికైనా కానీ ఈ విధానాన్ని మానుకోవాలని ఇప్పటికైనా కానీ కేంద్రము ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి గతం నుంచి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో వాటిని అమలు చేయకుండా రాజ్యాంగాన్ని తూట్లుపరిచే విధంగా ఈ రోజు చూస్తుంది. మతాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని కులాలను ప్రాంతాలను వేరు చేసి ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించాలని చూస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజలు తిరగబడేటువంటి రోజులు దగ్గరలోనే. దేశవ్యాప్తంగా సిపిఎం పార్టీగా మరి ఎన్నికల కమిషన్ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ అనేటువంటిది ప్రస్తుతం బీహార్ లో చేపడతా ఉంది. అక్కడ బీహార్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నా ఈ ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ అనేటువంటిది దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలు చేయాలని చెప్పేసి పూనుకుంది. మరి ఇప్పుడే ఎందుకు వచ్చింది ఈ రోజు ఎన్నికల కమిషన్ కు ఆలోచన అనేటువంటిది మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. మొన్న జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ మరి అనుకున్నటువంటి స్థానాలు సాధించలేక అత్యవసర మెజార్టీతో ఇతర పార్టీల మద్దతుతో అధికారం చేపట్టింది. ఇక బీజేపీకి ప్రజలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారనేటువంటి ఆలోచనతో బీజేపీని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరినీ ఓటర్ లిస్టు నుంచి తొలగించడానికి ఈ ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. దీనికి ఉదాహరణగా గతంలో మహారాష్ట్రలో ఎన్నికలు జరిగాయి, హర్యానాలో ఎన్నికలు జరిగాయి. మరి పార్లమెంట్ లో వచ్చినటువంటి ఓట్ల కంటే ఉన్నటువంటి ఓటర్ లిస్టు కంటే కూడా అదనంగా కోటి ఓటర్లు ఆ రకంగా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో అదనంగా ఏ రకంగా చేస్తారని చెప్పేసి ఈరోజు మనం ఎలక్షన్ కమిషన్ అడుగుతా ఉన్నారు. నిన్ననే కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక నియోజకవర్గాన్ని పరిశీలించి చెప్పినారు. ఈ నియోజకవర్గంలో గతంలో 4,05,000 ఓట్లుంటే 5,50,000 ఓట్లు వచ్చినాయి. 1,00,000 ఓట్లు మరి ఈ నియోజకవర్గంలో లేనటువంటి వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు ఆ రకంగా ఎక్కించాల్సి వచ్చిందని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ గారు అడుగుతా ఉన్నారు. బీహార్ లో మొన్న ఈ సమగ్ర సర్వే చేసిన ఫలితంగా 65 లక్షల ఓట్లు తొలగించినారు. అంటే బీజేపీకి ఎవరైతే ఓట్లు ఎక్కడున్నారో ఎన్నికల్లో తాము గెలవాలనుకుంటే అక్రమ డబ్బు మొత్తం కూడా ప్రజలకు వెదజల్లి ఎన్నికల్లో గెలిచే పద్ధతుల్లో రాజకీయ పార్టీలు ప్రయత్నం చేశాయి. కానీ ఈరోజు అన్నిటికంటే సులువైన పద్ధతి తమకు వ్యతిరేకమైనటువంటి ఓటర్లన్నీ మొత్తం లిస్ట్ నుంచి తొలగించడం, తమకు అనుకూలమైనటువంటి ఓటర్లను అక్రమ పద్ధతుల్లో దీంట్లో తీసుకొచ్చే పద్ధతిలో ప్రయత్నం చేయడం సులువైన పద్ధతిగా బీజేపీ ప్రయత్నం చేసింది. అందుకోసమే బీజేపీ తొలి 5 సంవత్సరాల్లోనే ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క హామీ అమలు చేయకపోయినా ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఎట్లా గెలుపొందుతుందంటే ఈ పద్ధతుల్లో ఎన్నికల్లో అక్రమాలు చేయడం ద్వారా తమపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినటువంటి ప్రజల యొక్క ఓట్లను తొలగించి తమకు అనుకూల ఓట్లను చేర్చడం ద్వారానే ఈరోజు బీజేపీ లబ్ధి పొందుతుంది తప్ప ప్రజా అభిప్రాయం మేరకు లేదా ప్రజలు బీజేపీ మన్ననలు పొంది ఆ పద్ధతిలో ఓట్లు పొందలేదని చెప్పి దీనికి అర్థమవుతా ఉంది. ఈరోజు బీజేపీ ఒకవైపు
మతం పేరు మీద విద్వేషం రెచ్చగొడుతూ మరోవైపు పరోక్షంగా ప్రత్యేక ఓట్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ పేరు మీద ఈరోజు పౌరసత్వాన్ని అమలు చేసే పద్ధతిలో ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది. ఈరోజు మన 2020 లోక్సభ ఎన్నికల్లో 1,26,00,000 ఓట్లు ఈరోజు పోలింగ్ రోజే జమ చేసే పద్ధతుల్లో బీజేపీ ప్రయత్నం చేసింది. అంటే పాత జాబితా ఏదైతే సర్వే చేశారో వాటన్నిటిని ప్రింట్ చేశారో కొన్ని వేల ఓట్లు, 8 లక్షల ఓట్లని. ఆ తర్వాత 2-3 రోజులు పోలింగ్ ఉండే సందర్భంగా అదనంగా ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 70,000 ఓట్లు, 50,000 ఓట్లు, 1,00,000 ఓట్ల ప్రాతిపదికన ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఓట్లు ఎక్కించే ప్రయత్నం చేశారు. ఎన్ని దొంగ ఓట్లు ఎక్కించినప్పటికీ మన 2020 లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఈ బీజేపీ 240 స్థానాలకు పరిమితం చేసిన పరిస్థితి. ఒకవేళ ఈ అక్రమ పద్ధతుల్లో ఓటర్లు ఎక్కించకపోయి ఉంటే 100 మార్కులు కూడా బీజేపీకి దాటదని తెలిసే బీజేపీ అక్రమాలకు ఈరోజు తెరలేపారు. 1,26,00,000 ఓట్లంటే దాదాపు 150 నుంచి 200 లోక్సభ స్థానాల్లో ఆ పద్ధతిలో ఓట్లు ఎక్కించే పద్ధతిలో ప్రయత్నం చేశారు. అట్లా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి పోలింగ్ బూత్ లో 10 నుంచి 30% దొంగ ఓట్లు ఎక్కించే పద్ధతుల్లో ఈవీఎంలో కూడా అనేక రకాల తప్పులకు పాల్పడిందని చెప్పి అనుమానాలు వ్యక్తం చేసే స్థితికి ఈ రోజు ఉంది అని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం. సుప్రీంకోర్టే నేరుగా జోక్యం చేసుకుని ఎట్లా అప్పటికప్పుడు ఓట్లు పెరుగుతాయని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు అదే బీజేపీ బీహార్ లో తమ కూటమిని తిరిగి అధికార పెట్టిన కూర్చోబెట్టడం కోసం ఈ రోజు 6 లక్షల ఓట్లు, 65 లక్షల ఓట్లు మొత్తం కూడా తొలగించేసి తమ అనుకూల ఓట్లు చేర్చే పద్ధతి ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది. ఎందుకు తొలగిస్తున్నారంటే రోహింగ్యాలు వస్తున్నారు, మైనార్టీలు వస్తా ఉన్నారు అని చెప్తా ఉన్నారు. అయ్యా నిజంగా రోహింగ్యాలు కావచ్చు లేదా పక్క దేశాల నుంచి ఎవరు ప్రజలు వాళ్ళు శరణార్థులు వస్తే అటువంటి ప్రపంచంలో ఏ దేశమైనా వాళ్ళని అనుమతించాలని చెప్పి ఐక్యరాజ్య సమితి చెప్తుంది. अलागड्डा जेएसी कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत का कहना है कि वो स्मार्ट मीटर की इजाजत इसलिए दे रही है क्योंकि ये आम आदमी के दिल से निकल रही है। आज उन्होंने अलागड्डा कस्बे में जेएसी के दफ्तर में आवामी अंजुमनों, जात बिरादरी और हकूक के ग्रुपों के लीडरों के साथ स्मार्ट मीटर्स पर तबादला ख्याल किया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि मुल्क में मरकजी और रियासती हुकूमतें सिर्फ अडानी और अंबानी खानदानों की खिदमत कर रही हैं और आम आदमी की परवाह नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी का ये हाल है कि वो स्मार्ट मीटर के इस्तेमाल की वजह से अपने बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर स्मार्ट मीटर वापस ना लिए गए तो आने वाले दिनों में आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी और रियासती हुकूमतों को न सिर्फ अडानी और अंबानी की खिदमत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए बल्कि आम आदमी की माली हालत पर भी तवज्जो देनी चाहिए और स्मार्ट मीटरों को मनसूख करना चाहिए। इस मौके पर CITU की जिले के ज्वाइंट सेक्रेटरी लीडर श्रीनिवासुलू, वकील गौस इंसानी हकूक पैदना बन्ना, वकील वली नूर बादशाह एसोसिएशन के कायदीन दोड़ेकुल्ला दस्तगिरी, JAC भाईजान नूर बादशाह और दीगर ने शिरकत की। సభ్యులందరికీ నమస్తే. ఈరోజు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో స్మార్ట్ మీటర్ పేరుతో అదాని యొక్క ATM కార్డును ప్రతి ఇంటికి బిగించాలని చెప్పి ఒక కుట్ర పన్నింది. ఏ ప్రభుత్వం అయితే గతంలో ఈ స్మార్ట్ మీటర్ వద్దని చెప్పి వ్యతిరేకించిందో అదే ప్రభుత్వం ఈరోజు బీజేపీ పార్టీతో పొత్తుంది ఉన్న కారణంగా, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న కారణంగా వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలకు ఒత్తాసు పలుకుతూ ఈ రకంగా ఈ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వినియోగదారులను నడ్డి విరిచే విధంగా ప్రవర్తించడం అనేది చాలా బాధాకరం. ఈరోజు ఈ స్మార్ట్ మీటర్ వల్ల ఎవరు అదానీ గారు డిసైడ్ చేసినటువంటి బిల్ అనేది ప్రతి వినియోగదారుడు, ప్రతి రైతు, ప్రతి కమర్షియల్ ఉపయోగాలు ఉన్న వ్యక్తి, ప్రతి ఇంటి కార్పొరేట్లను డెవలప్ చేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలోని పేదవాళ్లకు, విద్యుత్ వినియోగదారులను నష్టపెట్టడం అనేది చాలా ఇది దారుణం. కాబట్టి ఈరోజు
దేశవ్యాప్తంగా ఒక పక్క ఈ రాష్ట్రంలో కూడా అన్ని పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. మేము కూడా ఈరోజు ఆలగడ్డలో జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ద్వారా ఈరోజు అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ ద్వారా ఇటువంటి ఈ స్మార్ట్ మీటర్ పెట్టకూడదు అని వ్యతిరేకంగా నిరసన చేయాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ యోచనలో భాగంగానే ఈరోజు రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది. కాబట్టి దీనికి ప్రజల మద్దతు కూడా అవసరము. ఏదైతే ఈ స్మార్ట్ మీటర్ పైన ఈ ఏపీ సిపిడిసిఎల్ అధికారులు పూర్తిగా అవగాహన కల్పించాలా. ఏదో తీసుకొని వస్తున్నాం మీటరు మీకు ఇంటికి తగిలించిపోతున్నాం అనే విధంగా కాకుండా దీనివల్ల లోటుపాట్లు కష్ట నష్టాలు అన్ని కూడా వినియోగదారులకు వివరించాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళపైన ఉన్నది. లేకపోతే కనుక చాలా మంది చదువురాని వాళ్ళు, తెలియని వాళ్ళు అవగాహన రాహిత్యం వల్ల దాన్ని అనుమతించి నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి పూర్తిగా అవగాహన కల్పించిన తర్వాత మాత్రమే ఇవి పెట్టాలా. అదేవిధంగా ఒక కమిటీని నియమించి ఆ కమిటీ ద్వారా ఇది రాష్ట్రంలో ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తున్నారా అవునా అని చెప్పి మెజారిటీ వాళ్ళ యొక్క మద్దతు తీసుకున్న తర్వాతనే ఇటువంటి చర్యలు చేపట్టాలా. లేకపోతే కనుక ప్రజలకు కూడా ఒక అవకాశం ఉంది. చట్టపరంగా వినియోగదారుల చట్టం కింద కోర్టులను ఆశ్రయించి కూడా ఇటువంటి చర్యలను నిలిపివేయచ్చు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశానికి వచ్చేసినటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై భారత్. చాలా వరకు ప్రజలు నష్టపోయే పరిస్థితి ఉంది. ఇంకొకటి, ఈ మీటర్ను మనమే కొనుక్కోవాలా అని అదాని మీటర్లు అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది. అది కూడా మన బిల్లులో కాలక్రమేణా కలుపుతారని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అదే ఆ మీటర్ 8,000 నుంచి 13,000 దాకా కావచ్చు. ఆ మీటర్ ఛార్జెస్ కూడా మనమే పే చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. అదొకటి మనకు బాధాకరమైన విషయం ఏమంటే అది 10 ఏళ్ల కన్నా ఎక్కువ పనిచేయదంట మీటర్. మళ్ళీ ఆ మీటర్ పక్కన పడేసి మళ్ళీ కొత్తది కొనుక్కోవాలంట. అంటే ప్రజలను ఏ విధంగా పిండాలా, వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలా అనే ప్రయత్నంలో వ్యాపార లక్ష్యాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు అనుగుణంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా నడుచుకొని ఈ విధంగా ఈ స్మార్ట్ మీటర్లను తెచ్చి అనేక విధాలుగా ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం. आज करनूल में वाईएसआरसीपी पार्टी दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए वाईएसआरसीपी की रियासती खवातीन की वर्किंग सदर एसपी विजया मनोहरी ने कहा कि रियासती हुकूमत एक बार फिर खवातीन को ये कहकर धोखा दे रही है कि इस महीने की 15 अगस्त को मुफ्त बस सफर का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर में 12,000 बसें हैं, लेकिन सिर्फ 6,000 बसें मुफ्त हैं। मौजूदा हुकूमत के इख्तिदार में आने से पहले बहुत से इश्तिहारात दिए गए थे और सवाल किया गया था कि क्या लोग रियासत के दूरदराज इलाकों में मुकद्दस मुकामात पर जा सकते हैं, लेकिन अब वो एक्सप्रेस लग्जरी, सुपर लग्जरी बसें नाफिज कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है। इंदिरा लहरी ने कहा कि अच्छी बात होगी अगर खवातीन को रियासत भर में विनेला जैसी बसों में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की जाए। मौजूदा हुकूमत ने रियासत भर में शराब की एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है और लोग शराब की दुकानों के करीब शराब पी रहे हैं, जिससे खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। उन्होंने इस प्रोग्राम में कहा कि टीडीपी के इख्तिदार में आने के बाद खवातीन और बच्चों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। इस मौके पर वाईएसआरसीपी कॉरपोरेटर्स, वाईएसआरसीपी से मुंसलिक यूनिट के सुदूर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। నుంచి ఉచిత బస్సును అమలు చేస్తామని చెప్పని ప్రకటించారు. ఉచిత బస్సు అంటే మరి మనం స్టేట్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా కూడా ఉచితంగా మహిళలు తిరగగలిగేలాగా ఉండాలి. అట్లా కాకుండా కేవలం కొన్ని బస్సులు అనౌన్స్ చేసినారు. పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ, సిటీ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ ఈ బస్సులకు మాత్రమే వర్తింపజేస్తారంట. మరి మన స్టేట్ లో దాదాపు 12,000 బస్సులు ఉన్నాయి. 12,000 బస్సులలో కేవలం 50% బస్సులే, అంటే కేవలం 6,000 బస్సుల్లో మాత్రమే ఉచిత బస్సు సదుపాయాన్ని ప్రకటించినారు. ఈరోజు ఈ ఉచిత బస్సు, ఈ పల్లె వెలుగైనా, అల్ట్రా పల్లె వెలుగైనా, సిటీ ఆర్డినరీ, సిటీ మెట్రో అయినా కూడా కేవలం అది సగటున ప్రయాణించే రూట్ కేవలం 40-50 కిలోమీటర్లు మాత్రమే ప్రయాణిస్తుంది. మరి 40-50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి మనం తిరుపతి ఎక్కడుంది, కాళహస్తి ఎక్కడుంది, కాణిపాకం ఎక్కడుంది, సింహాచలం ఎక్కడుంది, ఇవన్నీ పోవాలంటే మహిళలకు సాధ్యమేనా? ఇట్లా అలవిగాని వాగ్దానాలను ఇచ్చి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి మహిళల్ని మోసం చేయడాన్ని ఏ రకంగా మనం చూడాలా అని చెప్పని మేము ఈరోజు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాము. సిటీ ఆర్డినరీ బస్సులు కూడా అంతే, కేవలం 30 కిలోమీటర్లు దాటి వెళ్ళవు. జిల్లా సరిహద్దులు దాటే బస్సులు చాలా తక్కువ. జిల్లానే దాటలేని వాళ్ళము మనము మరి రాష్ట్ర సరిహద్దుల వరకు పోగలగాలంటే ఏ రకంగా పోగలము?
ఇట్లాంటి పథకాన్ని గొప్పగా అమలు చేశానని చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు చెప్పుకుంటూ ఈ కూటమి ప్రభుత్వము అన్ని పథకాలను మేము అమలు చేసేసినాము, మహిళలందరికీ సాటిస్ఫైగా ఉన్నాము అని చెప్పని గొప్పలు చెప్పుకుంటా ఉన్నారు. వాస్తవంగా మరి మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటికి పోవాలని చెప్తే ఇంద్ర బస్సులు, గరుడ, అమరావతి, అల్ట్రా డీలక్స్, వెన్నెల ఈ బస్సులు ఉన్నాయి. వీటిల్లోకి మరి మహిళలను ఎక్కడానికి అవకాశం ఉంటుందా? వీటిని ఉచితంగా ఇవ్వగలుగుతారా? మహిళలకు ఎక్కే అవకాశం ఉంటుందా? కేవలం పేద మహిళలను మభ్యపెట్టడానికి అని చెప్పని కేవలం పేదవాళ్లకు ఇది అలవ్ లేకుండా ఈ పెద్ద బస్సులలో డబ్బులు పెట్టి కొనాలా, చిన్న బస్సులలో పల్లె వెలుగు ఈ బస్సులలో మాత్రమే అలవ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా ప్రజలు, మహిళలు అందరు గమనిస్తా ఉన్నారు. మహిళలను ఈ రకంగానే గాను ప్రతి ఒక్క రంగంలో కూడా మోసం చేస్తానే ఉన్నాడు మరి చంద్రబాబు నాయుడు. మొన్నటికి మొన్న మనము మన జగనన్న ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన అమ్మఒడి పథకానికి దానికి పేరు మార్చి తల్లికి వందనం అని చెప్పని చెప్పినాడు. తల్లికి వందనం అని చెప్పి 30 లక్షల మంది విద్యార్థులకు తల్లికి వందనం రాకుండా చేసినారు. మరి లాస్ట్ ఇయర్కు ఈ ఇయర్కు కలిపి ఒక్కొక్క విద్యార్థికి సగటున రావాల్సింది 30,000 రూపాయలు అయితే దాంట్లో కేవలం 9,000, 8,000 మాత్రమే పడినాయి కొంతమంది తల్లులకు. అట్లా కూడా ఆ పథకానికి తల్లికి వందనం కాదు, తల్లికి పంగనామం లాగా ప్రతి ఒక్కరిని మోసం చేసినారు. స్త్రీ శక్తి పథకం అని చెప్పని మరి జగనన్న ప్రభుత్వంలో మహిళలకు తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడేలాగా ప్రతి మహిళకు కూడా చేయూతనందించినారు. ఆ పథకాన్ని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీరుగార్చినారు. నెలకు 1,500 ఇస్తాను ప్రతి మహిళకు, 18 ఏళ్లు దాటినా ప్రతి మహిళకు నెలకు 1,500 రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పినారు. ఇంతవరకు ఆ పథకం గురించిన ఊసే లేదు. మరి డ్వాక్రా మహిళలకు 0 వడ్డీని రద్దు చేసినారు. అట్లాగే తల్లులకు అందరికీ అందే విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన పథకాలను కూడా అమలు చేయకుండా బకాయి పెట్టినారు. ఆసరా, చేయూత, ఈబీసీ నేస్తం, కాపు నేస్తం ఇలా మహిళలకు తోడుగా ఉండే పథకాలన్నిటిని కూడా రద్దు చేసిన ప్రభుత్వం ఏదయ్యా అంటే కూటమి ప్రభుత్వం. ఈ రకంగా అన్ని రకాలుగా మహిళలను మోసం చేసి వెన్నుపోటు పొడిచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు నేను సూపర్ 6 పథకాలను ప్రతి ఒక్కటి కూడా అమలు చేసినాను అని చెప్పని సంకలు కొట్టుకుంటున్నారు. అట్లాగే మరి సంవత్సరానికి 3 సిలిండర్లు ఇస్తానని చెప్పినారు. మరి 2 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 2 సంవత్సరాలు కలిపి కేవలం 1 సిలిండర్తోనే స్టాప్ చేసినారు. ఇంతవరకు ఆ పథకం గురించి లేదు. ఏమంటే ఉచిత గ్యాస్ కూడా మేము అందజేస్తున్నామని చెప్పని చెప్పుకుంటా వస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఒకటైతే ఈరోజు కొత్త మద్యం పాలసీని తీసుకొని వచ్చినారు. అంటే ఇది కూడా మహిళలకు సంబంధించింది కాబట్టి నేను మాట్లాడుతా ఉన్నాను. మహిళలకు ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎక్కడా కానీ శాంతి భద్రతలు అనేది లేకుండా పోయింది. పట్టణాల్లో అయితేనేం, పల్లెలలో అయితేనేం మహిళలకు, చిన్నారులకు, బాలికలకు బయటికి వస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి రక్షణ లేకుండా పోతా ఉంది. ఈరోజు మరి కొత్త మద్యం పాలసీని తీసుకొని వచ్చి ఆల్రెడీ అంతకుముందు మన జగనన్న ప్రభుత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మద్యం దుకాణాలను నడిపేది. అప్పుడు ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఉండేది. మద్యం తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ బాటిల్ తీసుకుపోయి వాళ్ళ ఇంట్లోనూ లేదా ఎక్కడైనా ప్రైవేట్ ప్రదేశంలో తాగిపోయేవాళ్ళు. ఈరోజు అట్లా కాదు. ప్రతి మద్యం దుకాణానికి బెల్ట్ షాపులను ఆల్రెడీ బెల్ట్ షాపులు ఇచ్చేసినారు. బెల్ట్ షాపులకు అదనంగా పర్మిట్ రూములను ఇస్తా ఉన్నారు. మద్యం దుకాణాలలో టౌన్లలో, సెంటర్లలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి, పల్లెలలో ఉన్నాయి. వాటికి పర్మిట్ రూమ్లు ఇస్తే, పర్మిట్ రూమ్ లైసెన్స్లు ఇస్తే మరి పట్టపగలు మహిళలు ఏ రకంగా రక్షణగా బయటికి పోగలరు? మహిళలు అయితేనేమి, చిన్నారులు అయితేనేమి, స్కూల్ పోయే స్టూడెంట్స్ అయితేనేమి రోడ్ల మీద వాళ్ళు ఆ మద్యం దుకాణంలో కూర్చొని పక్కన పర్మిట్ రూమ్లలో తాగి రోడ్ల మీద వాళ్ళు అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తా ఉంటే మహిళలకు, చిన్నారులకు, ప్రజలకు ఏ రకంగా రక్షణ ఉంటుంది? ఈ పర్మిట్ రూమ్లను కేవలం నువ్వు నీ ప్రభుత్వం ఆదాయం కోసం అని చెప్పని చూసుకొని ఇట్లా పర్మిట్ రూమ్లను లైసెన్సులు ఇవ్వడం మంచి పద్ధతి కాదు అని చెప్పని మేమందరం క్వశ్చన్ చేస్తా ఉన్నాము. అట్లాగే మరి ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితేనేమి, కూటమి ప్రభుత్వం అయితేనేమి ప్రజలను అనేక రకాలుగా మభ్యపెట్టి ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చి ఏ పథకాన్ని 143 హామీలను చెప్పినాడు ఆయన. 143 హామీలలో ఏ ఒక్కదాన్ని కూడా సంపూర్ణంగా అమలు చేయకుండా ప్రతిదీ మేము చేసేసినామని చెప్పని వీళ్ళు ఈరోజు సుపరిపాలన అంటూ ప్రతి ఇంటికి తిరిగి చెప్పుకుంటా ఉన్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ప్రజల తరపున పోరాటం చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా జగనన్న సైనికులం అందరం కూడా రెడీగా ఉన్నాము. ప్రజలకు రావాల్సినటువన్నీ అందే వరకు కూడా మేమందరం పోరాటం చేస్తాము. ప్రజలకు ఇక్కడ ఏం జరుగుతా ఉంది అని చెప్పని మేము అన్ని విపులంగా విశదీకరించి వాళ్లకు కరెక్ట్ గా చేరేలాగా కూడా సమాచారాన్ని మేము ముందుగా ఉంటామని చెప్పని కూటమి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. मजीद इसी तरह के खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए आवाज उर्दू टीवी चैनल।